امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہے اس میں نئی شرائط عائد کر دی ہیں، اور یہ شرائط کافی حد تک سخت بھی سمجھی جا رہی ہیں کہ شاید مشکل ہی ہے کہ ایران اس پر آمادگی کا اظہار کرے، لیکن مسودہ تہران کو بھجوا دیا گیا ہے جس میں کچھ ایٹمی پروگرام، میزائل کی تیاری، منجمد اثاثوں کی بحالی اور کچھ جو ریسٹرکشنز امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائی گئی ہیں اس میں نرمی کے حوالے سے بات کی گئی تھی، لیکن اس میں ڈیڈ لاک ابھی بھی برقرار ہے امریکہ ایران کے درمیان۔ اب جو ممکنہ صورتحال کیا بنے گی، سارے معاملے پر بات کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ سینئر دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلے تو بڑی امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ ایک معاہدہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والا ہے، 60 روز پر یہ محیط ہوگا، لیکن اب جو اس میں نئی تبدیلیاں امریکہ کی جانب سے کی گئی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ مزید لٹک گیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے بات کی بات تو صحیح ہے، لیکن اس کے پس پردہ بہت کچھ اور بھی کچھ ہو رہا ہے۔ نمبر ایک، امریکہ اپنی جو پیزنس ہے اس خطے میں اس کو اور مضبوط کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے۔ نمبر ٹو، اس سے بڑھ کر بھی جو ایک ایران کی طرف سے شرط تھی کہ لبنان میں بھی سیز فائر ہو جائے گا، لبنان میں اسرائیل پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن اسرائیل نے نہ صرف اس سے انکار کر دیا بلکہ وہ اس جو تعطل ہے سو کالڈ، جو بڑی کوشش سے اور بڑی ڈیلیبریٹلی یہ ٹرمپ صاحب ان کی ٹیم نے کیا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ لبنان میں باقاعدہ آہستہ آہستہ اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہیں، کیونکہ لبنان پہ جو قبضہ کرنا ہے یا لبنان کو ٹوٹلی انفیکٹو بنا دینا ہے، جس سے حزب اللہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو آگے ان کے اقدامات ہیں گریٹر اسرائیل کی طرف، وہ آسانی ہو جائے گی نیکسٹ فیز میں۔ یہ معاملہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور جنرل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ امریکی ذرائع جو ہیں ان سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے 3 معاملات پہ ایکچولی پھنسا ہوا ہے، یعنی ایران پر پابندیوں کا خاتمہ، منجمد اثاثوں کی بحالی اور تعمیر نو فنڈ کے جو معاملات ہیں، یہ اس وقت رکاوٹ ہیں۔ تو اگر سر امریکہ جو ہے، خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کرا دی ہے، تو اگر سارے مطالبات ایران مان رہا ہے تو ایران کے یہ مطالبات مان لینے میں کیا خرچ ہے؟ دیکھیے، میں یہ صرف حجت تمام کرنے کے لیے وہ ایک چیز پہ آگے قدم بڑھاتے ہیں ٹرمپ صاحب، بعد میں اس کے ساتھ کچھ اور چیز ایڈ کر دیتے ہیں۔ وہ اگر یہ چاہتے ہیں تو یہ معاہدہ بہت پہلے ہو سکتا تھا، اور جس طریقے سے ایران نے لچک کا مظاہرہ کیا ہے، اور ایران اس سے پہلے بھی، دیکھیے ٹرمپ صاحب کو اگر یہ پہلی ٹرم میں جو پہلا معاہدہ اس کو ختم نہ کرتے تو آج یہ سارا مسئلہ نہ ہوتا ہی۔ وہ تو اس سلسلے میں ان کا یہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ تو ان کا کچھ اور ہے۔ اس لیے ٹرمپ صاحب، ان کے ساتھی، ان کے حوالی جو ہیں، ان کا جو اگر آپ کبھی ان کے جو مشیران ہیں ان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ عجیب قسم کے لوگ ہیں لوگ۔ اس لیے ہمیں امید بھی تھی، ہم دعا بھی کر رہے تھے کہ معاہدہ ہو جائے، خطے میں امن ہو جائے، اور ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا کچھ ازالہ ہو جائے، لیکن ٹرمپ صاحب اس طرف آ بھی نہیں رہے، اور وہ یہ بات جو کر رہے ہیں نا ہم لوگ، وہ بھی آپ ایک شاید اگر یہ آج ایران یہ شاید مان لے گا، یہ کچھ اور شاید لگا دیں گے، ادھر سے اسرائیل کی طرف سے کچھ آ جائے گا، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ جو اپنے اقدامات ہیں ان کو آگے لے کے جا رہے ہیں، ان سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں یہ لوگ۔ اس لیے اچھا سر، بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے، خاص طور پہ بہت سارے جو ویسٹرن اینالسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو زائنسٹ لابی ہے اس کی جو پالیسیز ہیں، شاید ان کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کھل کے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ان کا دباؤ ہے۔ کیا آپ واقعی ایسا سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیے، یہ صرف جوئش زائنسٹ نہیں ہے، جو امریکہ میں کرسچن زائنسٹ ہیں ان کا دباؤ بہت زیادہ ہے ٹرمپ کے اوپر۔ یہ مڈ ویسٹرن امریکن ہیں جن کو ریڈ نیکس بھی کہتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، یہ ان کا دباؤ بھی بہت سخت ہے ٹرمپ صاحب کے اوپر۔ تو ٹرمپ صاحب انہی کے ووٹروں سے آئے ہوئے ہیں، وہی ان کی بیسک بیس ہے، اسٹرینتھ ہے وہ ان کی، اگر اس سے یہ دائمہ ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی ان کو خطرہ ہے کہ آگے مڈ ٹرم الیکشن میں کیا حاصل کریں گے یہ۔ تو وہ جو نوشن آف وکٹری ہے نا کہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے، وہ ابھی تک ٹرمپ صاحب کو حاصل ہو نہیں رہا۔ ساتھ ہی جو ان کے لبنان میں جو مسائل ہیں، اور جو جس طریقے سے انہوں نے ویسٹرن بینک کو تقریباً
जॉर्डन रिवर के वेस्टर्न बैंक पे तकरीबन इसराइल ने कब्जा कर लिया हुआ है। बिल्कुल सर, ईरान भी कह रहा है कि तीसरी बार अमेरिका की जानिब से मुज़ाकराती अमल या इस डील जैसे मामले को सबोटाज करने की कोशिश की गई है। क्या लगता है आपको? हमने देखा पिछले दिनों अमेरिकी वज़ीर जंग की स्टेटमेंट भी आई, अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा की स्टेटमेंट भी आई कि हम डील के बिल्कुल करीब हैं। फिर इस किस्म की शराइत सामने आना, क्या लगता है आपको? ये कहा जाता है उनकी जानिब से फ़ख्र से कि ये हमारा सदर ट्रंप का द आर्ट ऑफ डील है, कि उनकी आर्ट है डील करने की, यही कि प्रेशराइज़ करना अपने हरीफ को। तो क्या लगता है इस तरह से मामला आगे बढ़ सकते हैं? ये तो फिर अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़राब कर रहा है अमेरिका या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। पहले कुछ कहते हैं, फिर कुछ और स्टेटमेंट्स जारी करते हैं। देखिए, क्रेडिबिलिटी तो इशू अमेरिका का बन गया हुआ है बहुत ज्यादा। अमेरिका पे जिसने भी एतमाद किया, आप तारीख उठा के देख लें, कम से कम जब से मैंने होश संभाला है, पाकिस्तान की हद तक देख लें और किसी मुल्क की हद तक देख लें, उनको सिर्फ मफाद की, अपने मफाद की जंग है। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान का ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने ओमान को भी धमकी दी थी कि ओमान भी इसका हिस्सेदार है। उनका बहुत ज़्यादा ये कोशिश उनकी ये है कि ईरान को इसी तरीके से, इस तरीके से बेदस्तपाक कर दिया जाए ताकि वो किसी तरीके से रूस के मगरबी जनूबी सरहदों तक पहुंच सकें, और फिर उसके बाद जो करना चाहते हैं वो मेरा ख्याल है उसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए। और आप देखिए, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, ये मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का दिफाई मुआहिदा हुआ है, ये किसके खिलाफ हुआ है? सऊदी अरेबिया का दुश्मन है कौन? ईरान। मैं यही कहता, इजराइल उसका दुश्मन है, सऊदी अरेबिया का। उनको बात समझ आ गई है। इसलिए अगर आप देखिए तो जब इब्राहिम अकॉर्ड्स की उन्होंने बात की थी, तो जो फरमारवा हैं सऊदी अरेबिया के खादिम जो फरमान शरीफैन हैं, उन्होंने बाकायदा उनकी तरफ से कहा गया था कि ये बिल्कुल इसमें शामिल नहीं हो सकते। और जनरल साहब ये फरमाइएगा कि ईरानी मीडिया अब ये कोट कर रहा है कि जो सुप्रीम लीडर थे उनके हामनाई साहब, उनके नवाज़े जनाजा और तदफीन का प्रॉपर जो है वो तैयारियां शुरू हो गई हैं और 3 महीने बाद ये सारा अमल होगा। अब दूसरी तरफ इसराइल जो है उसमें नेतन्याहू ने इजलास भी बुला लिया। तो क्या आप समझते हैं कि इस इज्तिमा के मौके पे, जो कि लाजमी बात है कि उसमें यही ख्याल है कि लाखों अफराद शामिल होंगे, तो क्या उस मौके पे इसराइल कोई शरारत कर सकता है? जी बिल्कुल। आप मुझे बताइए ना, इसराइल ने कौन सा ऐसा मौका है जिस पे ऐसी हरकत ना की हो, अमेरिका ने ऐसी हरकत ना की हो? ये तो ईरान को भी मालूम है और ईरान भी इस सिलसिले में तैयारियों में है। और ईरान के बारे में भी जो उनके अमेरिका की तरफ से बयानात आ रहे हैं कि उन्होंने तकरीबन 90% अपनी जो स्ट्रेंथ है रिकवर कर ली है, बल्कि उनको और कुछ ऐसे हथियार भी मिल गए हैं। एक खबर ये भी है कि इसराइल ने इस दौरान कोशिश की थी एक बड़ा फ़िज़ाई हमला करने की ईरान के ऊपर, लेकिन जो नेटवर्क है एंटी एयर डिफेंस सिस्टम का और एंटी मिसाइल सिस्टम का जो रूस की तरफ से मिला है, S-400 वगैरह बाकी सब कुछ, उनका नेटवर्क इतना मजबूत था कि उनको पहले पता चल गया था। और ये जो जहाज थे, स्टेल्थ बॉम्बर्स भी थे जो इनमें से, उनको तकरीबन नाकारा कर दिया गया था, उनको वापस जाना पड़ा। तो वो तो ऐसा मौका कोई जाने नहीं देंगे। उनकी तो एक ही ज़िद है कि ईरान को तबाह करना है हमने। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने खुद अपनी गुफ्तगू में अभी फरमाया कि अमेरिका की तरफ से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की आप तबीयत का भी कह सकते हैं कि जिस तरह से चीज़ों को लटकाया जा रहा है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये बैक फायर करेगा? आप देखें जिस तरह से कतर ने आप नायरमज़ पे आर्जी जो ईरान की तरफ से इकदाम है उनको तस्लीम कर लिया और उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल ठीक है, आर्जी तौर पर टोल टैक्स की वसूली जायज़ है, लेकिन बाद में हालात ठीक हो जाए तो मुस्तकिल इसको नहीं होना चाहिए। तो क्या इस तरह से दूसरे लोग भी ईरान की बात पर रजामंद नहीं हो जाएंगे? सऊदी अरब और यूएई भी इस पर आमादा हो सकते हैं फिर आने वाले टाइम में कि ठीक है ईरान के पास मुकम्मल कंट्रोल हो आपने हुर्मुज़ का, या फिलहाल वक्ती तौर पर? देखिए, यूएई को एक तरफ कर देंगे में से, कि यूएई टोटली इजराइल और अमेरिका के कैम्प में है। वो इनके साथ मिलकर इन्हीं के मंसूबों को आगे बढ़ाने में एक किरदार अदा कर रहे हैं। तो यूएई को छोड़ दें। कतर की बात बहुत वजनी है, और अगर आपको याद हो, कतर पहला मुल्क था जिसने कहा था कि हम अपने खित्ते के मालिक को मिलकर अपने मामला को हल करना चाहिए। उसके बाद सऊदी अरेबिया की तरफ से बयान आया था। ट्रंप साहब का एक बहुत बड़ा मसला ये है, क्रेडिबिलिटी इस हद तक मुतासर हो चुकी हुई है कि अब जो उनके खलीजी रास्तों में सिवाय यूएई के
باقی سارے تقریباً ہم اس بات پر آمادہ نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ کا جو اس خطے میں موجودگی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے، اگر نہیں تو اتنی کم کر دی جائے کہ یہ خطرہ نہ رہے یہاں پہ اس کے لیے.